Good Shall we morning. start? Good morning, everybody. So let's start the class. Are you ready? So we have some 13. That's enough. Let's start. That's enough to start. So who is this Dell? Dell എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Dell ആധാരാ? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Now let's start. Okay. So in the last class, we discussed many things. We started a new poem, I think. Yes or no? Yes. Oh, yes. All things bright and beautiful. That poem we started. And anyway, once again we will take. In the next period, I will say which is your syllabus. Okay, syllabus for what comes for the syllabus for the next examination. I will say in the next class. Now, before that, we will study. Okay. All Sir, sign ഇടാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു സൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേര് സൈൻ ഇട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ടോ? ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും let us start. Here, all things bright and beautiful. Once again, all things bright and beautiful. How are all things bright and beautiful? So, which time of the day do you like? Which time of the day do you like? Morning, night, evening, afternoon? Which time do you like? Morning. മിക്കവർക്കും മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഈവനിങ് ഓക്കെ. മിക്കവർക്കും ഒന്നെങ്കിൽ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടം. കാരണം എന്താ? നല്ല പ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. വി ഹാവ് പ്ലസന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്സ്. Night may not be that much nice. Night is good for sleeping. Yes or no? Yeah, that's good. So we can sleep. No need to think about anything. No need to study. No need to do any work. Even no need to eat also. So you are happy. Happily we can take rest. That is night. But mornings and evenings are very enjoyable times. Early morning when you get up, it's good to look outside, good to hear the voice of birds, the sound of singing of the birds, and so it's very enjoyable. Mornings and evenings also. Evening, especially morning, is very, very interesting. Why? Because മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരോടാണ്. കുറച്ച് നമ്മളൊരു 10 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മോർണിംഗ് ഒരു രസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? 10 മണിക്ക് ഏറ്റിട്ട് പക്ഷിയൊന്നും കരയുന്നില്ല, പക്ഷികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരു രസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എത്ര മണിക്ക് കേൾക്കട്ടെ? രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം. രാവിലെ ഒരു 5, 5:30, 6, 6:30 വരെ അതിനുള്ളിൽ എഴുന്നേറ്റാല് ഈ പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ ഈവനിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഒരു ദിവസം തീരാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൺസെറ്റും അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈവനിങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഉണർവോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും. Okay, so anyway, here also all things bright and beautiful. See that
See, look at the textbook, everyone. See in the lines there. First one, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Who made all these things? Lord God. Who made all these things? Lord God made all these. All, okay. Now, did we take that? Yes. So each little bird, a flower that opens, each little bird that sings. He made the glowing colors, he made the tiny wings. Each little flower that opens, open ചെയ്യുന്ന വിടർന്നു വരുന്ന ഓരോ ഫ്ലവറും, each little bird that sings, എല്ലാം പാട്ട് പാടുന്ന പക്ഷികളും, all he made their glowing colors. He made their glowing colors. Who made their glowing colors? Who made their glowing colors? Lord God made their glowing colors. He made their tiny wings. ഈ പൂക്കളുടെ എല്ലാം ഗ്ലോയിങ് നല്ല മനോഹരമായ കളറുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ്. He made the tiny wings. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ എല്ലാം നല്ല മനോഹരമായ ചിറകുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ? ദൈവമാണ്, ഗോഡാണ്. ലോർഡ് ഗോഡ്. സോ അങ്ങനെ ആ ലോർഡ് ഗോഡ് നമുക്കും കൂടെ ചിറക് തരുവായിരുന്നു. എന്ത് രസമായിരുന്നു അല്ലേ? ഒന്ന് പറന്നു നടക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലേ? എനിക്കുണ്ട്. ഐ ഡു ഹാവ് ദാറ്റ് വിഷ്. എനിക്ക് ആ വിഷ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ? പക്ഷിയൊക്കെ പറക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് പറന്നിട്ട് വരാമായിരുന്നു. മാങ്ങ പറിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കല്ലെറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ കയറി പറിക്കണം. കയറി പറിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ്, ചിലപ്പം വീഴും, തെന്നി വീഴും, അങ്ങനെ എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മിക്കവാറും മാവേലൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എറിഞ്ഞാലൊന്നും വീഴണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ചുമ്മാ ഒന്ന് പറന്ന് കയറിയിട്ട് വരാമായിരുന്നു. പറിച്ച് അന്നേരം തിന്നിട്ട് വേണേ പോരാം. എത്ര രസമായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷെ ലോർഡ് ഗോഡ് നമുക്ക് ചിറക് തന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിറകില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറക്കും. എങ്ങനെ? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഹെലികോപ്റ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതിനകത്തൊക്കെ പക്ഷി കയറി പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എനിഹൗ, the purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. The purple-headed mountains. അതിന് മൗണ്ടിന് ഹെഡ് ഉണ്ടോ? ഫെഡറൻ ജോൺ, ആ മൗണ്ടിന്റെ ഹെഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഷോ യുവർ ഹെഡ്. അതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടന് ഹെഡ് ഉണ്ട്. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ, ടോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ്, ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പർപ്പിൾ ഹെഡഡ് മൗണ്ടൻ, ദ റിവർ റണ്ണിങ് ബൈ, അതിലെ ഒഴുകുന്ന റിവറും, ദ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് ദ മോർണിംഗ്, സൺസെറ്റും മോർണിംഗും. സൺസെറ്റ് രാവിലെയാണോ വൈകുന്നേരമാണോ? സൺസെറ്റ് രാവിലെ. അങ്ങനെയാണ്. സൺറൈസ് എപ്പോഴാ? ഈവനിങ്. തിരിഞ്ഞുപോയി, റിവേഴ്സ്. സൺറൈസ് ആണ് മോർണിംഗ്, സൺസെറ്റ് ആണ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ, തിരിഞ്ഞുപോയി, സാരമില്ല. ഏതായാലും പറഞ്ഞല്ലോ, സൺറൈസ് ഈസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. റൈസ് ഉദിച്ചു വരുന്നതിനാ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചോറിനും എന്ത് പറയും? റൈസ് എന്ന് പറയും. ശരിയല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? നമ്മുടെ ചോറ് എന്നുള്ള റൈസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ?
RICE. ഗുഡ്. അത് RICE ആണ്. RICE ആണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും. RICE ആണ് റൈസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യദേവ്, ഇവിടെ ഈ സൺറൈസ് എന്നുള്ള റൈസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് സൺറൈസ്? ഗുഡ്. RISE ആണത്. RICEയും RISEയും. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദേവാഞ്ജന, സാധാരണ ഇവിടെ കാണുന്ന ദേവപ്രിയ ഇന്ന് അവിടെയാണോ? കൊള്ളാം. ഓക്കെ. എനിവേ, അപ്പൊ സൺറൈസ് ഈസ് ദ മോർണിംഗ്. റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദിച്ചു വരിക, ഉയർന്നു വരിക എന്നാ, പൊങ്ങി വരിക. അപ്പൊ സൺ ഉദിച്ചു വരുന്നത് മോർണിംഗ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് സൺറൈസ്. സോ സൺറൈസ് ഈസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്. ഓക്കെ. ക്രിസ്റ്റീസിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റി, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, ഓക്കെ. അൺമ്യൂട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ, നമുക്ക് നോക്കാം. റേറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രിസ്റ്റീസിന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ, കിട്ടുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. Ready again. So the purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. What brightens up the sky? എന്താണ് സ്കൈനെ ബ്രൈറ്റൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നല്ല സ്കൈനെ തിളക്കുന്നത്, സ്കൈക്ക് തിളക്കം കൊടുക്കുന്നത് എന്താ? സൺസെറ്റ്. പറഞ്ഞോ ഷെഫി. ഏതൊക്കെയാ ഈ സ്കൈനെ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ തിളക്കം കൊടുക്കുന്നത്? സൺസെറ്റും സൺറൈസും, അതായത് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ. സൺസെറ്റ് ആൻഡ് ദ മോർണിംഗ് ദാറ്റ് ബ്രൈറ്റൻസ് അപ്പ് ദ സ്കൈ. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അല്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് സാർ എന്ന് പറയണേ. ഞാൻ വിളിക്കാം ഓരോത്. അബ്ദുൽ ബാസിദ്. Present sir. ഓക്കെ. ആദിദേവ് പ്രമോദ്. Present sir. ഓക്കെ. ആഗ്നസ് മരിയ. ഓക്കെ. അൽന അഗസ്റ്റിൻ. Present sir. ഓക്കെ. ആരോൺ. ഗുഡ്. ആരോൺ അജിത്. Present sir. ഓക്കെ. അഷിൻ ജോസഫ്. Present sir. ഓക്കെ. സെറ റോസ്. ഇല്ല. ദേവാഞ്ജന ആർ കെ. ദേവപ്രിയ പി ബി. Present sir. ഓക്കെ. എബിൻ ബിജു. എബിൻ ബിജു ഇപ്പോൾ ഇല്ല, പക്ഷെ വന്നിരുന്നു. കൃപ മേരി. ഇല്ല. മുഹമ്മദ് നിഹാൽ. മുഹമ്മദ് ഷംവീൽ. Present sir. ഓക്കെ. മുഹമ്മദ് സിനാൻ. Present sir. ഓക്കെ. ഷെഫി ഷാജൻ. Present sir. ഓക്കെ. സൂര്യദേവ് എം. Present sir. ഓക്കെ. ശ്രീദേവ് കൃഷ്ണ. Present sir. ഓക്കെ. ആൻഡ്രോസ് പ്രിൻസ്. Present sir. ഓക്കെ. സേവ തോമസ്. Present sir. ഓക്കെ. ക്രിസ്റ്റി സിൻഡോ. ഓക്കെ. ഫാത്തിമ മെഹബൂസ. Present sir. ഓക്കെ. പെഡ്രൻ ജോൺ. Present sir. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അറ്റൻഡൻസ് ഈസ് ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തത്? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി ഇല്ലല്ലോ. നോ പ്രോബ്ലം. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ.
The cold wind in the winter, the pleasant summer sun. The ripe fruits in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winter, winteriലെ തണുത്ത വെള്ളം. The cold wind in the winter. ഏത് സീസൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം? ഏത് സീസൺ ആണ് ഇഷ്ടം? വിന്റർ ആണോ? സമ്മർ? ഇറ്റ്സ് വിന്റർ, സമ്മർ, ഓട്ടം, സ്പ്രിംഗ്, ഏത് സീസൺ ആണ്? റെയിനി, മൺസൂൺ, സ്പ്രിംഗ്. സ്പ്രിംഗ്. ഞാൻ ഓരോന്ന് ചോദിക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കേ. സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, 1 2 3. ഇനി സമ്മർ ആണേലോ? സമ്മർ, സമ്മർ എന്തെങ്കിലുണ്ട്. മൺസൂൺ, റെയിനി സീസൺ ആണല്ലോ? മഴക്കാലം. 1 ഓക്കെ, 2-3 പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടം സീസൺ, ഈ ഇല പൊഴിയുന്ന കാലമുണ്ട്. 1 ആൻഡ്രോസ് ഉണ്ട്. 1 2 ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വിന്റർ ഉണ്ട്. വിന്റർ തണുപ്പ് കാലം. അവിടെ 2-3 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഏതായാലും എല്ലാ സീസണുകളും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. എനിഹൗ, the cold wind in the sun in winter, the pleasant summer sun. വിന്ററിലെ കോൾഡ് വിൻഡും തണുത്ത വിൻഡും, the pleasant summer sun, സമ്മറിന്റെ പ്ലസന്റ് സമ്മർ സൺ. സമ്മറിലെ സണ്ണെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്, നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും. അല്ലേ തന്നെ സൺ തിളങ്ങും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേഘം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? The pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden. Yeah, next word, fruit. Which fruit do you like? Mango. 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 Apple, orange, grapes, Green apple. jackfruit, green apple, sapota, റംബൂട്ടാൻ. അങ്ങനെ പല പല പഴങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും പല ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും. സ്ട്രോബെറി, ഓക്കെ. റംബൂട്ടാൻ, ഓക്കെ. മതി, ഇനി പറയണ്ട. ഓക്കെ. ഏതായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രൂട്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോ ആപ്പിൾ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ആപ്പിളേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാമെന്ന് പറയാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനിഹൗ. ഇനി the ripe fruits in the garden, he made them everyone. Who made them everyone? Lord of God. Lord God made them all. The tall trees in the greenwood, the meadows where we play, the rushes by the river, by the water, we gather every day. You see the tall trees in the greenwood. Greenwood, tall trees. കാട്ടിലെ നല്ല ഉയരമുള്ള മരങ്ങള്. The meadows where we play. Meadows means grassland. Meadows means what? Grassland. പുൽമേട്, നമ്മളൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, പുല്ലുള്ള സ്ഥലം. Okay, പുൽമേട്. The meadows where we play. The rushes by the water, വെള്ളത്തിലുള്ള ഓരോരോ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, ചെടികള്, പുല്ല് പോലത്തെ. അതാണ് the rushes by the water. We gather every day. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ശേഖരിക്കുന്നത്. അതും ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, നിർമ്മിച്ചത്, സൃഷ്ടിച്ചത്? Lord God. Turn to the next page. അടുത്ത പേജിലേക്ക് തിരിച്ചേ. Turn the next page. തക്കായി പോയാ